कि मैं जीवन के मार्ग ते अगर चल रहा हाँ तो मैं किस मार्ग ते जा रहा? मैं सफलता के मार्ग ते जा रहा हाँ, मैं उस रास्ते जा रहा जो मैनू मेरे रब दियां रहमतां दे नेड़े करन वाला है, या मैं उस मार्ग ते जा रहा हाँ जो मैनू मेरे रब दियां रहमतां तो दूर करन वाला है। क्योंकि रास्ते हमेशा साडे कोल दो ही हुंदे हैं। जिद्दां समझ लो कि तुसी खड़े हो, कोई तुहानू बुरा बोल दिंदा है तो हुण उत्थे भी तुहाडे कोल दो ऑप्शनां है, दो रास्ते है। एक रास्ता कि तुसी गुस्सा करके, क्रोध करके, उहदे नाल झगड़ा करके उहदे गले नूं पकड़ सकदे हो, उहनूं मार सकदे हो, मारन दा मतलब उहदे नाल लड़ाई कर सकदे हो। तो दूसरा रास्ता है तुसी उहनूं क्षमा करके अपने रास्ते जा सकदे हो। ये दो रास्ते है कि नहीं? हुण जरा जवाब देना सानू कि अगर तुसी झगड़े वाला रास्ता अपनाते हो, गाली गलोच वाला रास्ता अपनाते हो, तो यह किहड़ा रास्ता है? रब दे नेड़े ले जाण वाला या रब तो दूर ले जाण वाला? जवाब दे दिओ। तो जे तुसी कहंदे हो लै बई ये गाली दे रहा है, जिद्दां हुण समझ लो कि कई बार कुछ इंसान मैंटली तौर पे ठीक नहीं हुंदे, मैंटली तौर पे, मानसिक तौर पे कमजोर हुंदे है। हुण जे मानसिक तौर पे कमजोर इंसान, जिद्दां समझ लो तुसी एक पागलखाने चले गए, उस पागलखाने च तुसी जा रहे हो कि एक पागल नाल तुहाडा सामना हो जाता है, वो पागल तुहानू देख के बुरा भला बोलता है, गाली गलोच करता है, तो तुसी की पागल नाल लड़ाई करोगे? तुसी कहना यार पागल है, इहदी गल दा की गुस्सा करना? ये अपने मानसिक, अपने दिमाग ते कोई कंट्रोल है ही नहीं, मानसिक संतुलन बिगड़िया होया है ਇਹਦਾ गुस्सा की करना है? हुण कुछ पागल ऐसे हुंदे जो पागलखानियां विच हुंदे है, तो कुछ पागल ऐसे हुंदे जो पागलखाने च नहीं हुंदे। वो कहण नूं तां अपने आप नूं ठीक समझदे है, पर जदों बिना मतलब तो किसी की निंदिया करदे, किसी नूं गाली दिंदे, तो इसदा मतलब ये भी अपने मानसिक कंट्रोल तो बाहर है। इन्हां दा अपने मानसिक कंट्रोल नहीं है। हुण इहदी गल दा भी मैं गुस्सा की करना? इसलिए इहनूं भी मैं क्षमा करके अगे चला जावां। हुण जदों असीं क्षमा करदे हां और अगे निकल जाते हैं, तो यह रास्ता वो है जिद्दां जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि तुम क्षमा करो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। कि जे तुसी किसी नूं माफ करदे हो, अगले दी गलती ते तुसी उहनूं क्षमा कर दिंदे हो, तो याद रख जदों तू रब दे घर जाना है या तू इस दुनिया च रहिंदे होए अपने रब तो माफी मंगनी है, तो रब ने तैनूं भी माफ कर देना है। क्यों? क्योंकि रब ने कहना तू उहनूं माफ कीता तो मैं तैनूं माफ करदा। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि जे मेरे तो कुछ भुल हो जाए तो मैनू माफी मिल जाए, यही चाहता है कि नहीं? हुण माफी मिलने वास्ते लंबियां लंबियां प्रार्थनावां करन दी लोड़ नहीं है। माफी मिलने वास्ते कि मैनू रब माफ करे, उहदे वास्ते लंबियां लंबियां प्रार्थनावां दुआवां करन दी लोड़ नहीं है। मैनू माफी मेरा रब दे देवे, उहदे वास्ते सानू दूजियां नू माफ करन दी जरूरत है। बंदा अज की करता है? बंदा दूजियां नू माफ करना जानता नहीं, तो रब दे अगे रो के बेनती करता, रब्बा मैनू माफ कर दे, परमात्मा मैनू माफ कर दे, ए रब, ए मौला, ए वाहिगुरू, ए अल्लाह मैनू माफ कर दे। घंटा घंटा दो दो घंटे रो रो के बेनतियां करता, माफी मंगता है, तो उधरों रब भी कहता है तू 2 घंटे कर, 4 घंटे कर, सारी रात माफी मंग, पर जब तक तेरे अंदर दूजे नू माफ करने की भावना नहीं आएगी, तेनू मेरे तो माफी नहीं मिलेगी। और जे तू दूजियां नू माफ करने की भावना अपने अंदर रखदा है, तो फिर तेनू लंबियां प्रार्थनावां करने की लोड़ नहीं है। जदों तू दूजे नू माफ करेगा, तो याद रख जिद्दां ही तू दूजे नू माफ कीता, मैं तेरी गलती, तेरा गुनाह उसे वेले माफ कर दिंदा। ये राज है। क्योंकि जैसा बीजे सो लुणे, जैसी करनी वैसी भरनी। जदों तुसी इत्थे किसी नू क्षमा करदे हो, तो उधर तुहाडा रब तुहानू उसे वेले क्षमा करना शुरू कर दिंदा है कि मेरा प्यारा उहनूं क्षमा कर रहा, तो मैं इसनूं क्षमा कीता। जदों तुसी किसी दूजे नूं खुशी दिंदे हो, तुसी कोशिश करदे हो कि इहनूं मैं खुशी देवां, जदों दूजे नूं खुशी दिंदे हो, तो तुहाडा रब उत्थे तुहाडे तकदीर विच, तुहाडे जीवन च खुशियां लिखण दी तैयारी कर दिंदा है कि मेरा प्यारा दूजे नूं खुशी दे रहा है, तो हुण मैं इहनूं खुशियां देनियां है। क्योंकि जैसा बीजना है वैसा कुदरत ने सानू देना है। क्योंकि दिंदी कुदरत है, ये गल याद रखना।
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਧਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਭੂਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਚ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਦੰਦ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਸੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਹ ਕੁੱਤਾ, ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੱਢਣਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ क्षमा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ क्षमा ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਥਲੀ ਹੈ, ਪੋਥਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਠੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗਠੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਪੋਥਲੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਥਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੁੱਸਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਛੱਡ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬੋਝ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ करना है कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ पकड़ना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।